I welcome you people for today's class. Last class we talked about how to find a mean and variance when in the case of continuous probability distribution, right? So last class we have discussed how to calculate the mean and the variance in a continuous probability distribution, right? So on that case, they will give what f of x, right? They will give f of x. F of x nothing but PDF, right? So the last class, what we are discussing, we have given f of x, PDF is given, right? Then what your job? Your job is to find mean and variance, right? In the case of continuous probability distribution. Continuous probability distribution ನಲ್ಲಿ last class ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ f of x ಕೊಟ್ಟಾಗ how to calculate mean ಮತ್ತೆ variance ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. mean ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು. What is the formula for mean? Right, minus infinity to plus infinity x into f of x. This is a formula for finding mean in the case of continuous probability distribution. What about variance? The variance formula is minus infinity to plus infinity, right? X minus mu whole square into f of x. This is the formula for finding variance in the case of continuous probability distribution. Continuous ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, f of x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. f of x ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಜೊತೆಗೆ x ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 1 ಅಂತಾನೆ. ಈ ತರ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ probability distribution. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ probability distribution ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ f of x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ಮಾಲ್ f of x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ probability distribution. ಅವಾಗ ಮೀನ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಮೀನ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ x into f of x. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ x minus mu whole square into f of x. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ probability distribution ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ f of x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, g of x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? g of x ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತರ ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ g of x ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ? g of x ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. g of x ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುಟ್ ಎ ಹೆಡಿಂಗ್ ನಾವು. Now put a heading, how to find mean and a variance. How to find mean and a variance when g of x is given. When g of x is given in the case of continuous probability distribution. ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ probability distribution ಅನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಟ್ ಎ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೌ, how to find mean and a variance when g of x is. Formula, right? Observe the formula. First one, mean. Mean is also called as mu. Mu is also called as expectation. E of x equals integration from minus infinity to plus infinity, right? x into f of x ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? g of x ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ g of x into f of x, ರೈಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ g of x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ g of x into f of x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, f of x ಇರುತ್ತೆ, g of x ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ.
It is also called as sigma square. Sigma square nothing but variance, right? Equals minus infinity to plus infinity, right? X minus mu whole square ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, g of x. So g of x minus mu whole square into f of x. So these are the two formulas, right, for calculating mean and a variance when g of x is given. ಯಾವಾಗ g of x ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ g of x into f of x. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು, g of x minus mu whole square into f of x, right? mu ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ ನೀವು, right? So dx integration dx ಮರಿಬಾರ್ದು, dx ಲಾಸ್ಟ್ dx ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. g of x ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, x into f of x. g of x ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, x into f of x. ವೇರಿಯನ್ಸ್ x minus mu whole square into f of x. ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ, g of x ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ g of x. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ g of x. g of x ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನರ್ಥ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನರ್ಥ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಆ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, g of x into f. g of x minus mu. What is mu here? ಈ mu value, this value. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now take a first problem. Take the first problem when the g of x is given along with f of x. f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, PDF, probability density function. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, let x be the random variable. Let x be the random variable. X capital X be the random variable. R be nothing but random variable with the density function. With the density function. Density function ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ, f of x ಅಲ್ವಾ, small f of x equals integration from, right, not integration, lower bracket x square by 2, where x is lies between -1 to 2 and 0 otherwise. Find the expected value of g of x equals 4x plus
ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿತ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 2. ಲಿಮಿಟ್ ಏನು? -1 ಇಂದ 2. ಏನ್ ಕೇಳಿದ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೀನ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೀನ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 4x + 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೀನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಬರೀ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವುದು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ಉಳಿದಿದ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ, ರೈಟ್? g of x equals 4x plus. Okay. Now what we are finding? Solution. Find the mean, right? Find the mean. Mean nothing but expectation. Correct. Now formula. According to formula, mu equals e of x equals integration from -infinity to +infinity g of x into f of x. g of x into f of x. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, g of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? mu equals e of x equals integration from lower limit to upper limit ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು lower limit? -1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ -1 to upper limit is 2. -1 to 2, right? Then f of x, g of x into f of x. What is g of x value? g of x value is 4x plus 3 alva. Substitute ಮಾಡಿ. g of x value is 4x plus 3 into f of x. f of x value is x square by, correct? Substitute ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? g of x value is 4x plus 3 into f of x value is x square, right? So g of x, f of x. Okay, ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, -infinity to +infinity ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. what is the lower limit? -1. what is the upper limit?
what is the f of x? G of x value? G of x is 4x plus 3 into what is the f of x value? X. ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೇಲ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. mu equals e of x equals integration from -1 to 2. Right, what is g of x? G of x is 4x plus 3 into what is the f of x? X square by 2. Now ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ನ 4x plus 3 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 4x into x square by 2 is 4x into x square by 2. 4x into x square is 4x cube divided by 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್, ನೋಡಿ 4x ಅನ್ನ x square by 2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4x into x square is 4x cube divided by 2 plus e plus next 3x square by right, integration from -1 to 2. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. x square into 4x is 4x cube divided by 2, this one. Next plus x 3 into x square by next ನೋಡಿ 2 1s are 2 2s are. ಇನ್ನು ನಾನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ 2 1s are 2 2s are. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಇದೆ, ಮೇಲ್ 4 ಇದೆ. 2 1s are 2 2s are. ಏನಾಯ್ತು? 2x ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3/2 x square integration from -1 to right, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 2 1s are 2 2s are 2x ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ 3x square by 2 as it is. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 to 2 as it is. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬೆಟರ್. ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಈ 2 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. x ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x to the power 4/4 ರೈಟ್. 2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. x ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x to the power 4/4 ಪ್ಲಸ್ 3/2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3/2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? x ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ limit is from -1 to. Dear students, I already did the integration. Integration ಆಗೋಯ್ತು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಬಾರ್ದು. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1s are 2 2s are 4. Correct. So x to the power 4/2 plus 3 cancelled. You will get x cube by 2. Integration, then limit is from -1 to 2 1s are 2 2s are 3 cancelled. You will get x cube by 2. Now you apply the limit. Limit apply ಮಾಡೋಣ. What is the limit? Limit is from -1 to 2. ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 1/2 ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? x to the power 4 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ರೈಟ್, ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ 1/2 ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ -1 to x ಕ್ಯೂಬ್.
ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ 1/2 ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ -1 to now observe here 1/2 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ x to the power 4 ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ -1 to 2 ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ -1 ಹಾಕೋಣ -1 to the power 4 minus upper limit minus lower limit sorry so what is the upper limit is 2 right so 2 to the power 4 minus lower limit is -1 minus 1 to the power ನೋಡಿ x to the power 4 ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟ್ -1 ಇಂದ 2 so -1 to 2 to the power 4 upper limit minus lower limit right then plus ಇಲ್ಲೂ 1/2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ ಈ 1/2 ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ x ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಲ್ವಾ x ಕ್ಯೂಬ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣವಾ 2 ಕ್ಯೂಬ್ minus upper limit minus lower limit -1 whole cube right ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ -1 to 2 ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ so now 1/2 as it is 2 to the power 4 is 16 2 to the power 4 is 16 minus -1 to the power 4 is -1 only -1 to the power 4 is -1 only minus into minus plus 1 plus 1/2 as it is 2 cube is 8 -1 whole cube is -1 itself minus into minus sorry -1 to the power 4 is minus into minus plus into minus minus then minus into minus plus so -1 whole cube is -1 itself right so then -1 minus into minus plus into minus minus into minus plus 8 plus 1 right illonchu observe ಮಾಡಿ 2 to the power 4 is 16 as it is -1 to the power 4 is minus into minus plus into minus minus into minus plus into minus minus 16 minus 1 ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ 2 to the power 4 is 16 minus as it is -1 to the power 4 is minus plus ಆಗುತ್ತೆ plus into minus plus of 2 cube is 8 right -1 whole cube is minus into minus so 1/2 as it is 16 minus 1 is 15 plus 1/2 as it is 8 plus 1 is now next observe here illu 1/2 ಇದೆ illu 1/2 ಇದೆ 15/2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು 15/2 plus 9/2 15/2 9/2 so 2 common ಇದೆ right so 15 plus 9 is 24/2 ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ 2 ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 12s are so 12 is the mean 12 is the mean value right ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಟೈಮ್ 3 minutes ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ
So mu value is 12. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ನೀವು 1 by 1 ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, g of x ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, f of x ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? 12 ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. g of x ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, f of x ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಸೊ mu value is 12. Dear students, in this problem, they have not asked the variance, right? They are not asking variance. They are asking only mean, right? Innondu artha madkoli. -1 to the power 4 is -1 to the power 4 is plus itself. -1 to the power 4 is plus 1. So plus into minus, minus. Will bani -1 whole cube. -1 whole cube answer is minus itself. So minus into minus, plus. So already base same ide, 2 ide. So hagagi 15 plus 9 is 24. Okay, now let's take the next problem, right? So ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So take the question. We will do this problem after second session. I mean, the second session we will do it. So take the question now. Second problem. Let x be the random variable. Let x be the random variable with the density function. With the density function f of x equals x square by 3, where x lies between -1 to 2, where x lies between -1 to 2, where x lies between -1 to 2, right? 0 otherwise. Find variance. Find variance of a random variable. Find variance of a random variable. Right? History ಏನು ಇಲ್ಲ. First f of x ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ನೋಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ. Yes, no problem. Right? Next g of x ಕೊಟ್ಟಿದಾನ. Right? Check ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. g of x ಬರೆದಿರಲ್ವಾ? Right? Where question continue ಮಾಡಿ. Where g of x equals 4x plus g of x is 4x plus 3. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು. f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? g of x into f of x ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್, ರೈಟ್? ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ.
ಸರ್ ಅವನು ಮೀನ್ ಕೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಕೇಳಿರೋದು ವೇರಿಯನ್ಸ್, ನೀವು ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಯಾವಾಗ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರೋಣ. ರೈಟ್? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? x square by 3. What is g of x value? 4x plus 3. X is limit. What is the limit? Lower limit is -1. Upper limit is 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, right, according to formula, first we find the mean. Mean find out ಮಾಡಬೇಕು according to formula. According to formula, what is the formula? Mu equals e of x equals minus infinity to plus infinity g of x into f of x. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ g of x into f of x. ಯಾಕೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ g of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. minus infinity to plus infinity. Right? ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. According to formula mu equals ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. g of x is 4x plus okay, now we'll start the problem. Solution ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Finding mean, right? Find the mean ಅಂದ್ರೆ mu value, right? Start integration from what is the lower limit? Lower limit is -1, upper limit is 2, -1 to 2, right? What is the formula? g of x into f of x alva. g of x into f of x alva formula. g of x ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, 4x plus 3. g of x into f of x. f of x value ಏನು? x square by 3. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ? -1 to 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈ g of x into f of x. g of x into f of x ಅಲ್ವಾ? g of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 4x plus 3 ಇದೆ. ಇಂಟು f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? x square by 3 ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, so I will send you the link again. Please join. We'll integrate this one. ನೀವು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ x square by 3 ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. x square by 3 ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ x square by 3 ನ 3 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ -1 to 2, ರೈಟ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. x square by 3 into 4x ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ?
x square by 3 into 3 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, I'll send you the link now. Please be joined. 22 members ಇದ್ದೀರಾ, 22 members ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫೈನ್, I'll send you the link again. We'll integrate this one. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, g of x into f of x. Okay. I'll send you the link now. Formula